أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد barcha mahluqatlarni yo'qdan bor etib ni'matlab va tarbiyalab turgan ma'bud bil haq bo'lgan Rabbimiz Allohga ko'ngil turlarimizdan chiqqan hamd sanalarimiz bo'lsa edi. Rahmat için jibarilmiş ahirgi peygamberimizga Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat şeriflerimizi erişip tursaydı. Onun ahli beytine, onun sahabelerine ridvanullahi aleyhim Allah'tan rizalığı bulsaydı. Hem barcha mümin Müslüman kardeşlerimizge Allah Teala'nın kitabı ardından hem peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin kitabı ardından yergen mümin Müslüman kardeşlerime Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eşbu cumğa xutbasin birdamlik turunda söz alıp barıga tilagan edim. Hem indi başlap jiberamiz Hujurat suresinin 13. ayatından Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bulaydı beyte. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhan nasu inna halaqnakum min zakarin vel unsa ve cealnakum şuuban ve qabaile litagarrafu. İnne akramakum indallahi etqakum. İnnallaha alimun habir. Allah Teala Hujurat suresinin 13. ayetinde eyte, iyi kişiler, hiç şüphesiz biz sizni Adem isimli bir irden hem Havva isimli bir hatından yarattık. Biz sizni tanışığınız için kavimler hem kabileler kıl ettik. Allah huzurunda in kadirligiz, in asıl nesilden bulganıgız tügül, Allah Teala'nın haramından saklangan bikte takvalık iyesi bulganıgız, hiç şüphesiz Allah her nerseni bilüşü, her nerseden haberdar. Allah Teala Müslümanlarını gına tügül, dünyanın barlık halklarını da bir-birisin tanıp, bilirge, İslam taqdimatları aslında birleşirge, hem günahlardan saklanırga şakıra. Әлеге ayetni halklar bir-birisin bilirge, yani dostlarça muamele alıp barırga, мәгълүматлар алмашырга тиеш дигән фикер тегәл яңгырый. Монда ниндидер bir халык башка халыклар алдында истинлек ала дигән ишара юк. Бары тик тақвалык кына кешене һәм халыкларны Аллаһ алдында айыра. Димәк, Аллаһ алдында теге яки бу кешенең нинди милләттән булуы әһәмиятле түгел. Abu Nazrat radıyallahu anh'a rivayet edilen savbulaşu hacında Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam vaazında bulaydı deyip aytgan. İyi kişiler unutma Rabbim bir, etiyin Adam aleyhissalam bir, aniyin Hava bir, unutma garab bulganlar garab bulmaganlardan istin tugul. Hem garab bulmaganlar garablardan istin tugul. Aqның Qaradan istinligi bulmagan kebek, qarada aqның istinligi yok. Dindarlıkta, taqvalıkta hem yaxşı amalda gina qala ayrılık deb aytgan Peygamberimiz ahirgi Haş vaazında. Şulay Abu Hurayradan rivayet kila bir hadis, ul meşhur hadis. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytgan, milletçilikka indagan kishi bizdan tugul, milletçilik işin kireşken kişi bizden tügül, milletçilik deyip halak bulgan kişi bizden tügül.
Ислам дине милләтчелекнең тән тесенә карауның һәм фанатиклыкның барлык күршеләренә каршы мондый ышанулар исламга кадәр наданлык, димәк инде җаһилияткә хас булган. Исламда барлык милләтләр, кабилә, төркемләр тигез. Кешеләр тән тесе буенча аерылмый һәм кешене башкалардан югарырак итә торган бердән-бер үзенчелек аның тақвалык, диндарлык. Аллаһ Тәгалә Исра сүрәсенең 7-нче аятында булай дип әйткән: Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Ва лақад каррамна бани Адама ва хамалнахум фил барри вал бахри ва разақнахум минат таййибати ва фаддалнахум аля катирин миммани халакна тафдила. Аллаһ Тәгалә Исра сүрәсендә төнге күчеш сүрәсенең 70-нче аятында булай дип әйтә: Без Адам улларын шәрәфле кылдык, аларны кырда һәм диңгездә йөреттек, аларга ризыклар бирдек һәм без бар иткән мәхлукларның күбесеннән аларны истен кылдык. Газиз дин кардәшләрем, без барыбыз да Аллаһның бәндәләре. Аллаһ Тәгалә безне барлыкка китерде. Без аңа гына табынабыз һәм аның әмрен үтибез. Раббыбыз һәммәбезгә дә бик күп мөмкинлекләр бирде. Без моны һәр мизгелдә истә тотып, бер кашан да унытмаска тиешбез. Һәм инде әлбәттә иң улы булган нигъмәт Аллаһ Тәгаләдән, тақвадан, иманнан тыш, ул да булса безнең сәламәтлек, безнең гомер, Аллаһ Тәгалә безгә гомеребезне биргән һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә сәламәтлекне биргән. Без ярдәм мәчетендә булганга күрә, сез күп ишракта җәмәгать ишрашасыз, күрмәүче кардәшләребез белән аларны Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә күрү нигъмәтеннән мәхрүм иткән һәм без күрүчеләр аларга карата үзебезнең ярдәмебезне һәм шәфкатьләребезне күрсәтергә тиешбез, аларга ярдәм кулларыбызны сузып яшәргә тиешбез. Һәм инде безнең мәчет, безнең фонд яңа акцияны игълан итә. Ул да булса күңел белән Куръанны уку дигән акция башлап җибәрелә. Изге китабыбыз Куръангә көннән-көн игътибар арта. Күрүчеләр кешеләр арасында да һәм күрмәүчеләр арасында да безнең тарафтан аларга Куръанны укырга өйрәнүдә булышлык күрсәтү Аллаһ Тәгалә алдында һичкисез изге эш. Белгәнебезчә, әгәр дә берәү кемнең дә булса Куръан укуына яки Куръан өйрәнүенә сәбәпче булса, Аллаһ Тәгалә аңа садака җария дигән савап язачак. Димәк, аның әҗр савабы ел тормышы дәврендә кыямәткә кадәр менә бу әҗр савап аңа язылачак. Һәм инде безнең бу күңел күзе белән Куръан укыйм дигән акцияны Луи Брайль шрифтыннан нигезләнгән изге Куръанны бастыруны һәм аны күрмәүчеләргә тапшыруны күздә тота. Димәк, инде без бу Куръанны бастырабыз, ул 6 томнан, 6 китаптан тора торган зур китап. Шул китапны бастырып күрмәүчеләргә таратабыз. Шул акцияда катнашырга бөтенегез ашыгыгыз. Ушбу акцияда катнашып, үзегезнең инде менә бу күрү нигъмәте, күрү сәләтле булганга күрә инде без Аллаһ Тәгаләгә шөкранәләребезне белдергән кебек булырбыз иншаллах. Баракаллаху ли ва лана фил Куръанил газим ва нафагана бил аятил ва зикрил хаким. Астагфируллаһ ли ва лакум ва лисаил җамаатил муслимин аль-хадирин аҗмагин. Иннаху гафур рахим аҗ-җавадул карим ас-самиул алим. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, дорогие братья и сестры. В канун Дня народного единства хотелось бы напомнить всем нам о аятах священного Корана, в которых Аллах Субханаху ва Тааля напоминает нам о том, что мы являемся детьми одного Адама и одной Евы и являемся братьями. Аллах Субханаху ва Тааля в суре Худжурат в 13 аяте говорит: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Я юханнасу инна халакнакум мин закари валь унса ва джагалнакум шугуба ва кабаил литаарафу. О люди, Аллах Субханаху ва Тааля обращается: поистине я сотворил вас из одной женщины, из одного мужчины, из одной женщины, и сделал вас
народами и племенами литагаррафу, чтобы вы друг друга постигали, чтобы вы друг друга познавали. Это как обмен информацией, знаниями между друг другом, так и обмен опытом, который между нами есть. Например, очень многие ведь задают такой вопрос, почему Аллах Субханаху ва Тааля допускает то, что в жизни вообще есть инвалиды, ведь люди, которые Аллах Субханаху ва Тааля испытал тем или иным испытанием, которые не могут ходить самостоятельно, или плохо слышат, или не видят, ведь почему Аллах Тааля так делает? Это сделано в назидание нам, чтобы мы литагаррафу, чтобы мы понимали то положение, в котором находимся мы, и были благодарны Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля за те блага, которыми Аллах нас наделил. И в продолжение Аллаха говорит: «Инна акрамакум индаллахи аткакум». Поистине, самый близкий перед Всевышним Аллахом, самый любимый перед Всевышним Аллахом является тот, который богобоязненный, тот, у кого вера во Всевышнего Аллаха сильная, и тот, кто от грехов сторонится. «Инна Аллаха алимун хабир». Поистине Аллах Тааля знающий, ведающий. И во многих хадисах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пророк осуждает проявление национализма, пророк осуждает расизм, открыто заявляя о том, что араб не лучше иноземца, иноземец не лучше араба, черный не лучше белого, белый не лучше черного, а богобоязненность, она скрыта здесь. Сказано в хадисе пророка Мухаммада, и пророк указал себе на грудь и сказал о том, что нужно смотреть на сердца людей, на сердца наших братьев-мусульман, поэтому ни в коем случае мы не должны делить людей на нации, говорить, татары превосходят другие нации, башкиры превосходят другие нации. Да, нацию мы свою должны уважать. Да, язык родной, на котором общаемся, должны знать. Но говорить, что одна нация превосходит другую, таджики лучше узбеков, узбеки лучше таджиков, это с точки зрения ислама является проявлением расизма. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, национализма, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не из нас тот, который занимается национализмом, борется за национализм, он не из нас, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Хотелось бы напомнить также, уважаемые братья, что наша мечеть, она является особенной мечетью, и очень часто, когда вы ее посещаете, вы можете встретить здесь людей особенных, с особенными потребностями, в том числе и незрячих. И Ярдем запускает этой осенью акцию, которая называется «Читаю Коран душой». На самом деле интерес к изучению священного Корана с каждым годом растет, и не только среди зрячих, но и также и среди незрячих людей. Типографии, которые печатают Кораны по шрифту Луи Брайля и вообще религиозную литературу по шрифту Луи Брайля можно пересчитать в России по пальцам. Мы являемся одной из крупнейших таких типографий, где печатаются Кораны по шрифту Луи Брайля. Мы все с вами понимаем, что если мы поможем одному хотя бы незрячему человеку приблизиться к Корану, приблизиться к исламу, то это будет великая награда от нас самих. Также мы этот Коран можем напечатать от имени своей семьи, можем напечатать от имени покойных родственников, наших бабушек, дедушек, чтобы Всевышний Аллах Тааля записал им благо за то, что вот сколько человек будет читать Коран, сколько он будет изучать, сколько будет заучивать, столько саваба, иншаллах, по милости Всевышнего Аллаха, будет возвращаться к тому человеку, который пожертвовал, который сделал это пожертвование. Эти Кораны представлены у нас вот здесь на нижней полке, вы можете посмотреть, в двух цветах, зеленый, серенький, видите, шеститомники. С той стороны тоже есть Кораны. Из 6 томов они состоят, напечатанные шрифтом Луи Брайля в нашей типографии. Стоимость такого комплекта из 6 томов составляет 7600 рублей. Вы можете это самостоятельно приобрести в складчину с кем-то между братьями договориться. И, иншаллах, я надеюсь, что вот благословенный месяц, если вы сделаете такое благое деяние, то Аллах Субханаху ва Тааля непременно вам воздаст. Инна Аллаху ва малайкатуху юсаллюна аля наби, я юхалладина аману салли алейхи ва таслиман. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннак хамидун маджид, инна салята танха анил фахшай валь мункар, ва акимус саля.